Bismillahirrahmanirrahim. Students manga the thermodynamics second lecture share ko. پاغي کې موږ د first law of thermodynamics باندې main focus سي. زموږ سره یو term راځي thermodynamics system. دا basically a short term دي کوم چې مخکې ډېر استعماليږي. ګوره thermodynamic system څه ته ویلی شي؟ دا یو داسې سیستم یې کنه یو کنټینر کې یو ګیس واخلئ او په دې ګیس کې به specific number of atoms and molecules وي. د هغې به خپل pressure وي، د هغې به خپل volume وي او د هغې به خپل temperature وي. یو specific number of pressure, volume and temperature وي. This is called thermodynamic system. It is an assembly of extremely large number of particles. Assembly یو arrangement دی extremely large number of atoms particle کومې ته چې موږ atom وایو کومې ته چې موږ molecules وایو. Having a certain value of pressure, volume and temperature چې په دې کې یو specific value دی د pressure، د volume او د temperature. Gas contained in a cylinder. نو دې ته موږ وایو thermodynamic system. یو داسې system چې هغه ته in terms of pressure, volume او temperature explain کړي. ٹھیک شو؟ بیا زموږ سره یو term راځي boundary. Boundary څه ته ویلی شي؟ اول به زه system explain کوم. system څه ته ویلی شي؟ Anything taken in observation is called a system. په دې کې موږ یو normal example لرو e.g. gas in a balloon. ٹھیک شو؟ په یو بیلون کې ګیس واخلئ. anything taken in observation is called a system. دا ستا system دی او دا باندې ته observation کې. surrounding څه ته وایي؟ things other than system are called surrounding. things other than system are called surrounding. څیزونه د system نه علاوه چې ته موږ surroundings وایو. boundary څه ته وایي؟ the layer which separates system and surrounding. د surrounding او د system په منځ کې چې کوم لاین دی دیوال دی ته موږ boundary وایو. په سیستم کې موږ سره قسمونه دي. open system the system which share mass and energy with the surrounding. یو داسې سیستم چې دی به د surrounding سره mass او energy share کوي. example کې ما څه لیکلی earth is an open system. د ځمکې نه سټیلایټ ولېږه space ته جو mass یې share کو د surrounding سره او heat هم share کوي. د ورځې د نور نه heat gain کوي، د شپې release کوي. closed system څه ته وایي؟ the system which shares energy but does not share mass. دی به انرژي شیر کوي خو ماس په نه شیر کوي. sun is a closed system. نور موږ له صرف هیټ راکوي ماس نه راکوي. closed system کې راځي. isolated system the system which does not share mass and energy. او داسې system چې دی به نه ماس شیر کوي نه به انرژي شیر کوي with the surrounding. په دې example کې راځي thermoflask. isolated system is ideal and does not exist in nature. دا ideal system دی reality کې نشته. thermodynamic process څه ته ویلی شي؟ any change or a series of changes in thermodynamic system. په یو thermodynamic کې change راتلل یا series of change د thermodynamic process ویلی شي. state variables څه ته ویلی شي؟ the variables which determine the thermodynamic behavior of a system are called state variables. داسې variables چې پای کې pressure راځي، volume دی، temperature دی، enthalpy دی، internal energy دا ټول چیزونه پکې راځي. The variable which determines the thermodynamic behavior of a system. There is system thermodynamic behavior study کوي چې د حرارت توجه پای کې څه change راځي. In gas, pressure, volume and temperature are state variables. Equation of state څه ته ویلی شي؟ The general relationship between pressure, volume and temperature of a given mass of a system is called equation of state. For n mole of a gas, PV is equal to nRT. موږ ورته equation of state یا ideal gas equation هم وایو. Reversible process څه ته وایي؟ A process which is said to be reversible. A process is said to be reversible if it is retraced exactly in the reverse direction without producing any change in the surrounding. یو شي ستا expand کو for example ټیک شو او چې هیټ ته تلل کو دی واپس خپل ځای له راغی. نو a process is said to be reversible if it can retrace exactly in the reverse order. چې دی په واقعي په reverse order کې راشي without any change in the surrounding او په surrounding کې څه change رانه ولې ته موږ reversible system وایو. او irreversible process څه ته ویلی شي؟ The process which cannot be retraced in backward direction without reversing by reversing the controlled variable is said to be irreversible. Cyclic process څه ته وایي؟ A series of processes which bring the system back to its initial state. Cyclic process څه ته ویلی شي؟
A series of processes which bring the system back to the initial state is called a cycle, and the process is called cyclic process. Reversible کې ودې چکر وي واپس پر راشي او کله مسلسل دا چکرې شروع کی کنه نو this is called cyclic process. Non-cyclic process ته وي. A non-cyclic process is the one in which the system یا gas does not return to the initial state. ٹھیک شو؟ اوس راشي زموږ سره first law of thermodynamics له. First law of thermodynamics is based on the law of conservation of energy. وړو لولنۍ خبره دا په MCQs کې راغلي law of conservation of energy. باقاعده د NMDCAT او د ETA regular راغلی question دی ښه. This law states that when heat is added to the system, its internal energy changes and results in work done. چې کله ته یو سیستم له هیټ ورکې د مالیکولز انټرنل انرژي چینج شي او په نتیجه کې به دی ورک کوي. یو سمپل اگزامپل واخلئ، یو ګیس واخلئ، یو بیلون په اکې دننه ګیس دی، د بهر نه وله هیټ ورکوي، نو چې کله تا هیټ ور انټر کو د مالیکولز حرکتونه به سیوا شي، انټرنل انرژي به چینج شي او دا بیلون سایز به کټ شي یا به وډزیږي، نو دا د دې ورک ډن شو. ټیک شو؟ In using first law of thermodynamics, one should be careful about signs. ګوره وړو ساين کې به ډېر غټ خیال ساتئ. که پلس ډیلټا کیو دی نو هیټ په سیستم ته داخل شوی، هیټ added to the system. که ماینس ډیلټا کیو دی نو هیټ removed from the system. که پلس ډیلټا یو دی نو انټرنل انرژي انکریز شوی ده. که ماینس ډیلټا یو ده نو انټرنل انرژي ډیکریز شوی ده. دا خبره وړو د کیمستري والا نه الټه ده، چې کله پلس ډیلټا ډبلیو وي نو ورک ډن بای د سیستم، ماینس ډیلټا ډبلیو دی نو ورک ډن آن د سیستم. کیمستري والا دې ته ورک ډن بای د سیستم وایي او دې ته آن د سیستم وایي. په دې کې یو پوینټ شته، خو تاسو کیمستري والا ته د کیمستري خبره لیکئ او فزیکس والا ته د فزیکس خبره لیکئ ښه. اوس دې ته ګورئ ښه. راشي زموږ سره د ترموډاینامیکس کې څلور پروسس دي. لومړنی پروسس دی ایسوباریک پروسس. Isobaric process. The isobaric process ته وګورئ وړو. Thermodynamic process in which the pressure remain constant. په دې کې به pressure constant وي، دې ته isobaric process ویلی شي. یو سیستم له ته هیټ ورکې او د ده د پاسه دې سر ایښودی دی او ته وایې چې د دې پریشر نه بدلیږي، نو چې څومره هیټ ورکې دومره به د والیوم ایکسپینډ کې. دې ته تاسو وګورئ دې ایکویشن ته. فرست لا اف ترموډاینامیکس ولیکله، د ورک په ځای مې F into S ولیکو. ټیک شو؟ د فورس په ځای مې څه ولیکو؟ پریشر انټو ایریا مې ولیکو او ایریا انټو اس ته څه برابر دی؟ د چینج ان والیوم برابر. نو زموږ سره هیټ راغی، انټرنل انرژي چینج شوه، پریشر کانسټنټ دی او په والیوم کې چینج راغی. نو دې ته موږ څه ووایو؟ ایسوباریک پروسس. ګراف یې وګورئ د والیوم او د پریشر په منځ کې، نو پریشر کانسټنټ دی نو ګراف په دغه شانتې راشي. ایسوباریک پروسس. دویم نمبر زموږ سره دی ایسوکوریک پروسس. په ایسوکوریک پروسس کې ترموډاینامیک پروسس ان ویچ د والیوم ریمین کانسټنټ، والیوم پکې کانسټنټ دی. تا په دې باندې سرخه جوخ کلک کړی چې ته کله هیټ ورکې د مالیکولز انټرنل انرژي به ډېره سیوا کېږي، والیوم یې کانسټنټ دی. نو دې ته اوس وګورئ، دا والیوم دی، دا پریشر دی، چې کانسټنټ والیوم وي نو پریشر به ورو ورو سیوا کېږي. د پریشر P1 هغه لاړ P2 ته ورسېد، ورک پکې نه کېږي ولې چې والیوم کانسټنټ دی. نو ستا ټوټل هیټ چې کوم دی هغه انټرنل انرژي ته چینج شو. ایسوترمل پروسس ته وګورئ. ایسوترمل پروسس the process in which temperature remain constant. دا تقریبا د بوایلز لا ریپرزنټیشن کوي، پای کوم ټمپریچر کانسټنټ دی. نو ډیلټا کیو از ایکوال ټو ډیلټا یو پلس ډیلټا ډبلیو. ګوره چې ته وې ټمپریچر کانسټنټ دی نو چې څومره هیټ راځي او ټمپریچر سیوا کېږي، تا ویلي چې ټمپریچر به کانسټنټ وي، نو دی به په هغه مقدار باندې ورک کوي. څومره هیټ داخليږي ورک پکوي. نو چې څومره هیټ راغی انټرنل انرژي کې خو چینج نه راځي، ولې ټمپریچر ډایرکټلی پروپورشنل دی کاینټیک انرژي ته، او چې تا ټمپریچر کانسټنټ واغست نو کاینټیک انرژي یا انټرنل انرژي کې به چینج څه شي؟ زیرو وشي. نو ستا ټوټل هیټ چې راځي دا ورک ته کنورټ کېږي. ګراف یې وګورئ، ګراف د بوایلز لا هم دغه شانتې دی، کرو ګراف دی. څلورم نمبر ایډیابیټک پروسس دی. د پروسس ان ویچ نو هیټ ټرانسفر اکرز. ډیلټا کیو به څه وي؟ زیرو وي. نو که فرض که دا زموږ سره یو کلوز سیسټم دی، دیوالونه ایډیابیټ دي، د دنه به بهر والز آر ایډیابیټک.
means no heat enters یا no heat flows یا going out. نو فرست لا اف تhermodynamics مې ولیکله هیټ خو ته نه راځي او ته دا سیستم ایکسپینډ کې چې ته دا په روانه کې کېږي ښه وړو داسې نه چې مطلب دا په ځای باندې هیټ نه راځي دا ایکسپینډ شي. لکه زه به داسې مثال واخلم چې دننه پکې انتهایی پریشر د ما نیولی دی او ما ناڅاپي د دننه لاس لر کړو چې دا پیسټن به د ځانه په بره باندې روان شي بار نه ورته هیټ نه دی راغلی دا دی خوا راواړوئ جو ورک خو وشو ورک چا وکړو انټرنل انرژي د وجې وشو او دا نیګیټیو ساین ته څه شو کوي ډیکریز شو کوي in internal energy decrease شوه. د دې ګراف ته وګورئ د ایډیابیټک ګراف داسې راغلی د ایډیابیټک ګراف داسې د دې ایسوترمل او د ایډیابیټک د داسې نو په دې کې لږ کویک چینج راځي ښه دا کویک چینج دی دا د ایډیابیټک ګراف دی دې دوه ګراف ته وګورئ دام ډاونورډ دی دام ډاونورډ دی خو د لارج ګریډینټ دی په دې کې چینج سیوا دی ښه دا خبرې بیا ما په یو لاین کې ولیکلې explanation the process in which the pressure remain constant is called isobaric process it refers to Charles first law Charles first law کې موږ څه وایو چې volume is directly proportional to T او pressure به صحیح constant چې ته څومره ټمپریچر ورکړې دومره په volume سیوا کیږي دا equation دی the process in which the volume remain constant is called isochoric process it refers to Charles second law Charles second law څه دی pressure is directly proportional to temperature خو volume به وي constant وي the Charles first law سره is directly proportional to T pressure is constant ٹھیک شو نو په هغې کې ټوټل هیټ راشي internal energy ته چینج شي it refers to Charles law او isochoric process دی total heat supplied increase the internal energy دریم process سوی the process in which the temperature remain constant temperature پکې constant دی ته isothermal process وي دا تاسو ته Boyle's law represent کوي it refers to Boyle's law heat راغی work ته convert شو لکه دا چې the process in which no heat enters or leave the system is called adiabatic process نه به heat راځي او نه به بهر ته وځي ټیک شو نو به دې کې ټوټل د دې برابري اوس ګورئ how work has been done by internal energy and the negative sign shows decrease in internal energy دا خو ما د دې لپاره وې دې ګرافونو ته وګورئ وړو in all four graphs greater work is done in isobaric process ګورئ دا د isobaric process ګراف دی ته د ګریډینټ واخله ټیک شو دا isothermal دی د ایریا انډر ګراف والا اتوماتیکلی دا سیوا راځي ورک په دې کې ډیر کی که دې ته وګورئ که په دې کې ته کیلکولیټ کړې نو دام کم راځي او که په دې بل کې کیلکولیټ کړو نو هغه هم کم راځي ټیک شو نو زمونږ سره ورک نمبر 1 دا ورک ګریټر دی او دا ورک سمالر دی ټیک شو خبرو په دې کې یو خبره یاد وساتئ بیا په دې کې ځینې واړوي چې سر په ایسوترمل کې خو ټوټل هیټ ورک ته کنورټ شو ګوره کته ته دا وی چې ما 100 جول ورک سپلای کو 100 جول هیټ می ورکو څوک په سیوا ورک کوي نو په ایسوباریک کې به هیټ چې راننوځي نو سلګ ډیر به انټرنل انرژي ته کنورټ شي او سبا ورک ته لاړ شي او په ایسوترمل کې چې هیټ راننوځي مکمل به ورک ته کنورټ شي نو کته ته وی چې ما دواړو له 100 جول ورک ورکو او څوک په پکې زیات ورکوي نو زه به هم چې ایسوترمل ټیک شو اوس میکسیمم اماونت اف هیټ کنورټډ په ایسوترمل کې سیوا لري ته وګورئ زه به په دې کې وګورم the maximum amount of heat converted into work زه ویل شم چې دا به efficiency سیوای خو په دې کې تاسو وګورئ هیټ راغی دلته هم کار وکړو دلته هم کار وکړو نو ته په دې کې اوس وګوره د دې ګراف ته وګوره دا موږ چې 4 سټروک انجن وایو کنه 4 سټروک انجن نو په فرست سټروک کې د انټیک کې پټرول لګاږي په سیکنډ کې د پریشر انکریز کی په تھرد کې د پاور سټروک کې د اور بل کی او په 4 کې د ایگزاست آن کې دا ټوټل پر وباسي نو په دې کې که تاسو بیا وګورئ کنه ټولو سیوا لکه زه به واخلم چې فرض کړه انټیک پروسس د ایسوباریک پای کې ډیر زیات پټرول او ګیس راکاږي نو ټولو سیوا کار دی د قصې کې او باقي چې پکې اور بل شي نو هغه په کانسټنټ ټمپریچر باندې انجن ته کنورټ کیږي ما د ایسوترمل او د ایډیابیټک ګراف ډرا کو نو ایسوترمل سلو پروسس د ایډیابیټک کویک پروسس دا خبره یاد ساتئ دا د سلورو وانو کمپیریزن اف آل فور گرافز ټیک شو والیوم دی پریشر دی دا د ایسوباریک ګراف دی دا د ایسوکوریک دی ټیک شو
دا د ایسوترمل دی او دا د ایډیابیټک دی. دا د څلورو د ګراف کمپیریزن دی. ایسوترمل او ایډیابیټک اکثر خلک وایي دي کې خو څومره فرق دی. نو دا ما لږ ایکسپلین کړی دی. په ایسوترمل کې ټمپریچر ریمین کانسټنټ، نو هیټ انټرز ټو. په ایسوترمل کې به ټمپریچر کانسټنټ وي، په ایډیابیټک کې ټمپریچر کانسټنټ نه وي خو هیټ دننه نه راځي او نه بهر ته وځي. Isothermal is a slow process. Adiabatic is a quick process. Suddenly دا کیږي. د adiabatic په example کې ته bursting د ټایر ډزېدل اخلي. ټایر چې کله وډزېږي کنه نو دا د خپل انټرنل انرژي د زور د لاسه نو د ټایر په ډزېدو په ټایم کې د بهر نه هیټ نه غواړي خو ناڅاپي ډزېدل ټایر شلول چې کوم دی دا ورک شو او ټایر یخ شي. ولې هغه ټول پرشر کم شو، انټرنل انرژي کمه شوه. نو دا یو ډېر کویک پروسس دی. دغه شان په اسمان کې وریځې چې یو بل سره ولګي نو په دې کې هم ډېر های پوټنشل کریټ شي خو دا دلته د بهر نه میلاویږي، دا د خپل کریټ کوي انټرنل انرژي نه. The system is thermally conducting from the surrounding. په ایسوترمل پروسس کې سیستم thermally conducting دی، ته به هیټ راځي او وځي به دی. او په دې کې د سیستم is thermally insulated from the surrounding. دته به نه هیټ راځي او نه به وځي. No change in internal energy of the system. په ایسوترمل کې به انټرنل انرژي کې چینج نه راځي. There is a change in internal energy of the system. په adiabatic کې چینج راځي. Equation of the process is PV is equal to constant. The equation of the process is ګوره دلته دا equation دی چې باید زیاده P is inversely proportional to V. دته وګوره P is inversely proportional to V to the power gamma. نو دا adiabatic process دی. د this specific heat infinite دی او د this specific heat becomes zero. ګوره د سپیسیفیک هیټ نه دا د ډیلټا کیو بای ام ډیلټا ټي برابر چې هیټ نه راځي چې دی به زیرو شي او د سپیسیفیک هیټ انفاینایټ دی. ولې؟ فار ایگزامپل سپیسیفیک هیټ څه ته ویل شي؟ د حرارت ابزارب کولو کیپیبلیټي ته ویل شي. دا به زه مخکې ډسکس کوم. نو دی خو چې ټمپریچر کانسټنټ دی چې ته هیټ ورکې جو دی ورک کوي، چې هیټ ورکې جو ورک کوي، هیټ سیوا کوي دی به ورک سیوا کوي، ټمپریچر یې کانسټنټ. The specific heat infinite should the infinite heat absorb کولی شي. At any point on isothermal curve the slope is less than the slope of the adiabatic. ما وی کنه د isothermal slope چړای لګه کم ده او د adiabatic curve سیوا ده. At any point on the adiabatic curve the slope is more than the slope of the isothermal. د adiabatic slope سیوای او د isothermal کمی ښه. دا زموږ سره adiabatic process دی. ٹھیک شو؟ راشي limitation of first law. The first law limitations. First law of thermodynamics failed to explain the following phenomena. The first law does not indicate the direction of heat transfer. په second law کې باقاعده تاسو ته وی هیټ په د سورس نه راځي او سینک ته وځي او دا Q1 دی او د دنه به هیټ راځي Q2 ته. دا first law of thermodynamics بالکل ډایرکشن نشو کوي. The first law does not tell anything about the condition under which heat can be converted into work. په سیکنډ لا کې تا ته کمپلیټلی یو فیګر ډرا کی چې دا بلاک ډایګرام دی، هیټ پراشي ورک پو کی بیا به دی خوازي افیشنسي لپاره ایکویشنز رالل. First law does not tell anything about the condition under which heat can be converted into work. هغه is conditions نه کوي. The first law of thermodynamics does not tell why the whole heat cannot be converted into mechanical work. ګوره second law of thermodynamics ته وی efficiency 100% نشي کېدی. دیتا ته بالکل دا خبر نه کوي چې efficiency به 100 100 بنئ او که 100 نه نو په کوم ځای کې به ویسټیج کېږي، دا خبرې نه کوي. نو وړو زموږ سره first law of thermodynamics specific heats والا خبره ده، دا بیا موږ په next lecture کې کوو.